خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں سرف ایکسل نیکی اور اقرار ہے ہمارا آج کے مہمان. جی بالکل، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو متعارف کروایا جائے مختلف آرگنائزیشن سے، مختلف اداروں سے، مختلف اسپتالوں سے جو انسانیت کی خدمت میں پیش ہیں. اور آج کا یہ سیگمنٹ بھی ایک ایسی ہی آرگنائزیشن کے لیے مختص ہے جہاں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ انفرادی طور پر معاملات کو حل کیا جائے. انفرادی مسائل آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. کسی کا علاج ہے، کسی کو گھر کی ضرورت ہے، کسی کو راشن کی ضرورت ہے، کوئی زندگی کے اور مشکل دور سے گزر رہا ہے. وہیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے اداروں کو بھی پروموٹ کیا جائے کہ جن کے ذریعے اس طرح کے بہت سارے لوگ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ایک ایسی ہی تنظیم آج ہمارے ساتھ موجود ہے، ہینڈز، جو پچھلے 41 برسوں سے انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے. تو میں کچھ تعارف کرواؤں یا میں کچھ باتیں بتاؤں اس ادارے کے حوالے سے؟ ہم چاہیں گے کہ ہینڈز کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر شیخ تنویر احمد ہمیں بتائیں اس ادارے کے حوالے سے، اور ہم آپ سے پوچھیں. اور جب پیکیج آ جائے ہینڈز کا تو کائنڈلی مجھے پلیز بتائیے گا تاکہ ایک تعارفی ویڈیو بھی اس ادارے کے حوالے سے چلا سکیں. ڈاکٹر صاحب، ایک تو پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور ہم ہمیشہ جو بھی مہمانان گرامی یہاں تشریف لاتے ہیں ان کا یہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنی کیپیسٹی میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو استطاعت دی ہے وہ اپنے طور پہ اللہ کی مخلوق کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ کو سلام ہے. بہت شکریہ. آپ کی اجازت ہو تو ہم ایک ہینڈز کے تعارفی پیکیج دیکھیں اور پھر باقی بہت سارے سوالات ہیں میرے ذہن میں، پھر آپ سے انشاءاللہ پوچھتے ہیں. جی پلیز پیکیج دکھائیے گا. دھوپ میں سایہ، بے روزگاری میں سرمایہ، بیماری میں شفا، صاف پانی اور جہالت کے اندھیرے میں علم کا جلتا دیا. یہ ہینڈز کا تعارف بھی ہے اور عزم بھی. ہینڈز پچھلے 41 سال سے ایسے ہی ضرورت مند اور پسماندہ افراد کی امداد کر کے ان کو بہتر زندگی گزارنے کا موقع دے رہی ہے. یہ سب آپ کے عطیات اور زکوٰۃ کے ذریعے سے ہو رہا ہے. آئیے ان پسماندہ لوگوں کی زندگی بہتر سے بہتر بنائیں. اس سال بھی آپ اپنے عطیات اور زکوٰۃ ہینڈز کو دیں. جناب جی تو ظاہر ہے اپنے ہینڈز کا ایک مختصر تعارف دیکھا، لیکن ابھی ظاہر بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری کوئریز ہوں گی آپ کی. اور میری یہ درخواست ہوگی گفتگو کے آغاز سے پہلے ہی کہ ہینڈز اور اس جیسے باقی ادارے جتنی سپورٹ آپ کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ذاتی طور پہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے. مستحق ترین لوگوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے. نہیں، اگر آج آپ طے کر لیں کہ یار کینسر کا ایک پیشنٹ جو قابل علاج ہے اس تک کیسے پہنچا جائے، یا اگر آج آپ طے کر لیں کہ گھر کی کس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس فرد تک کیسے رسائی حاصل کی جائے، تو آپ کے میرے لیے انڈیویجولی تھوڑا سا مشکل ہوگا. اداروں کے پاس باقاعدہ ڈیٹا، باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے اور تصدیق شدہ ڈیٹا ہوتا ہے کہ کون آدمی یا کون سا فرد یا کون سا خاندان کس چیز کے لیے سب سے زیادہ مستحق ہے. صحیح ہے. تو آپ کی زکوٰۃ، آپ کے عطیات، آپ کے صدقات وہ صحیح طریقے سے مستحق لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہینڈز کی آئیڈیالوجی، انسپریشن کیا تھی، کن لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی، کن حالات میں ان کی بنیاد رکھی، ذرا پلیز اگر آپ بتا سکیں. جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں مدعو کیا اور ہمیں عوام کے ساتھ تعارف کرانے پہ موقع دیا. اور یہ اتنا اہم ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں جہاں پہ لوگوں کی بہت ساری جو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے کہ اپنی نعمتوں میں سے کچھ زکوٰۃ، کچھ خیرات اور کچھ صدقات مستحقین تک پہنچائیں. اور ایسے ادارے میں کہتا ہوں نعمت ہیں، اور ایسے انڈیویجول بھی نعمت ہیں اس ملک میں کہ جو مستحقین تک پہنچ سکتے ہیں اور پہنچا سکتے ہیں آپ اور واقعی مستحق. میں آپ کی اجازت سے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ تو ایک نیکی کر رہے ہیں کسی بھی ادارے کو ڈونیٹ کر کے، لیکن اصل میں وہ ادارہ آپ پر احسان کر رہا ہے کہ ایک تو وہ آپ کی امانت لے رہا ہے اور اس بات کو یقینی بنا رہا ہے
کہ وہ جو سب سے مستحق فرد یا خاندان ہے اس تک وہ پہنچائے، ان گلیوں اور بازاروں میں جہاں آپ جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے سر، بجائے کہ آپ سگنل پہ کھڑے ہوئے پروفیشنل بیگرز کو دیتے رہیں اپنی آسانی کے لیے، بالکل ایسا ہی، تو آپ اپنی تسلی کے لیے کہ یار میں نے دے دی اللہ کے رفتے تو اسی مقصد کے لیے آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ ہمارے فاؤنڈنگ چیئرمین پروفیسر غفار بلو سول ہاسپٹل کراچی کے بہت مشہور پیڈیاٹیشین ہیں، ستارہ جو امتیاز سے ان کو نوازا گیا ہے اور ہم تمام اس کے طالب علم ہوتے تھے۔ اچھا تو بلو صاحب کا یہ تھا، یہ وہ پروفیسر ہیں جو اپنے اسپتال کی باؤنڈری سے باہر نکل کے غریبوں کی بستیوں میں جا کے خدمت کرنے کا جذبہ ان میں تھا، اور انہی کو دیکھ کے ہمارے اندر بھی جذبہ آیا تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ تو کراچی کے دیہی علاقوں سے 10-15 گوٹھوں سے ایک بنیادی صحت کا مرکز سے کام شروع ہوا، اور پھر یہ کام اللہ نے اس میں اتنی برکت دی کیونکہ لوگوں کی نیک نیتی تھی۔ آج یہ پاکستان کے 53 اضلاع میں کام پھیلا ہوا ہے، 35 برانچز ہماری پاکستان کے 35 بڑے شہروں میں موجود ہیں، 10,000 سے زیادہ ملازم ہیں، انتہائی پروفیشنل انداز میں چیریٹی یہ جمع بھی کی جاتی ہے اور دی بھی جاتی ہے ٹوٹل بینکنگ سسٹم کے ذریعے۔ وہی جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ایک کا ڈیٹا جمع ہوتا ہے، غربت کا اسسمنٹ ہوتا ہے، تعلیم کی اسسمنٹ ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ یہ کام اتنا آگے بڑھا کہ آج ہم ہر سال تقریباً 20,000 کے قریب گھر بناتے ہیں، اور پچھلے 10 سالوں میں دیکھیں تو 86,000 ہاؤسنگ اسٹرکچر یعنی شیلٹر بنا کے ہم غریبوں کو 86,000 فیملیز کو دے چکے ہیں۔ کوئی 1100 کے قریب اسکول ہم مینیج کر رہے ہیں جس میں 58,000 سے زیادہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 20,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ روزگار حاصل کرتے ہیں مختلف انٹرسٹ فری لون کے ذریعے، غیر سودی لون کے ذریعے، اسی طرح واٹر سینیٹیشن کی اسکیمیں 20,000 بنتی ہیں، اور یہ سب کہاں بن رہی ہے؟ یہ اس جگہ بن رہی ہے جہاں پہ ہم ماڈل کمیونٹیز بنا رہے ہیں، غریب ترین دور دراز علاقوں میں، چاہے وہ دادو کا کچے کا علاقہ ہو، چاہے وہ چترال کی علاقے ہوں، تو کراچی سے لے کے چترال تک اگر آپ کو دور دراز اور مستحقین تک کوئی چیز بھی پہنچانی ہے اور کروڑوں روپے کا سامان بھی پہنچانا ہے تو دنوں میں ہینڈ پہنچا سکتے ہیں، تو اتنا ماشاءاللہ نیٹ ورک موجود ہے۔ میں تو حیران ہو رہا ہوں جو نمبرز ہیں، 2,133 ملین، جی ہاں ماشاءاللہ، 2,133 ملین کی وہ اماؤنٹ ہے جو کہ 30 ملین لوگوں تک پہنچتی ہے۔ جی ہاں بالکل، اچھا، یہ نمبر 2,133 ملین، اور یہ ظاہر ہے لوگوں کے تعاون سے، لوگوں کی مدد سے بھی اس میں، جی ہاں ماشاءاللہ، تو بہت بڑا ایک کام ہے، اور اس میں تمام حضرات، تمام ادارے جو پاکستان میں کام کرتے ہیں، مخیر حضرات کراچی میں، کراچی کی کارپوریٹ کی سوشل ریسپانسبلٹی والے فنڈ، پھر اس طرح سے نیشنل اور انٹرنیشنل ایجنسیز جو کہ بہت ہی ویجیلنٹ طریقے سے ہینڈز کو پیسہ دیتے ہیں، جس میں UK ایڈ بھی ہے، جس میں US ایڈ جیسے ادارے میں ہے، جس میں تمام گورنمنٹ بھی شامل ہے، بہت سارے گورنمنٹ کے ادارے ہم سپورٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ آف سندھ شامل ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا احساس پروجیکٹ کے انڈر بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس طرح سے بہت سارے ماشاءاللہ یہ کام۔ ایک ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اپنے ناظرین سے کہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ ہینڈز کے حوالے سے تفصیلات دیکھ سکتے ہیں، اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں، کانٹیکٹ نمبرز ہیں، ویب سائٹ ہے۔ سو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب آپ عطیہ کریں تو وہ تو ایک رسپانسبلٹی ہے، یعنی آپ نے جب کوئی فون کال اٹھائی، کال اٹھانے سے لے کے نمبر ملایا، نمبر ملانے سے لے کے بات کی، تو میرا یہ یقین ہے کہ وہ ہر چیز پروردگار آپ کے نامہ اعمال میں اجر اور صلے کے طور پہ تحریر کر رہا ہوگا۔ میرا پروردگار کی رحیمی اور کریمی پر یہ مان ہے، لیکن تھوڑی سی ایفرٹ ذرا اگر اور کر لیں تو اور بہتر ہو جائے گا کہ اگر آپ میک شور کریں کہ اس ادارے میں چلے جائیں، بالکل اس ادارے کا کام خود دیکھیں تو اور تسلی ہوگی اور اطمینان ہوگا آپ کو کہ آپ نے جو پیسے دیے ہیں وہ ٹھیک جگہ پہ لگ رہے ہیں۔ بالکل تو یہ ضرور کیا کیجیے کبھی کبھی، اور ویسے بھی پھر انسان کو شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جو ضرورت مند ہیں، جو بیمار ہیں، جو حاجت مند ہیں، تو یہ بھی ذرا زندگی کا وتیرہ اگر آپ بنا لیں تو۔ سر ویسے تو ظاہر ہے ہم اگر کسی ایک NGO کے پلیٹ فارم پر بھی بیٹھ کے کوئی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہ نہیں کہتے کہ آپ صرف اس کو دیں، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جیسا کام کرنے والے سبھی اداروں میں جس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں اس کے لیے، مگر ہینڈز ان اداروں سے مختلف ہے کسی طرح سے، یا کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ خاصہ ہے یا اختصاص ہے ہینڈز کا؟ ایک تو میں نے کہا کہ ہم دور دراز کے جو مستحقین لوگ ہیں وہ ہینڈز کا ایک بہت ہی بڑی اسٹرینتھ ہے کہ اتنا بڑے نیٹ ورک کے ساتھ ہینڈز دور دراز کے شہروں میں صرف نہیں کام کرتی، یہ بات یاد ہے۔ دوسرے کی شفافیت،
हमारी तमाम ऑडिट रिपोर्ट्स पाकिस्तान के और दुनिया के फेमस जो ऑडिटर्स हैं, अच्छा, टॉप 3 के जो ऑडिटर्स होते हैं उनसे ऑडिट है और वो ऑडिट रिपोर्ट सब अवेलेबल है, वेबसाइट पे अवेलेबल क्या है। बात। तो जबरदस्त। 10 साल की ऑडिट रिपोर्ट कोई भी देखना चाहे या उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड कि अपने दिए हुए डोनेशन का देखना चाहे तो वो किसी भी दिन हमारे ऑफिस में तशरीफ लाए और वो अपने आप को सेटिस्फाई करे, ऑडिटर्स के साथ तशरीफ वाह लाए। वाह। तो मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह इदारे जो हमें डोनेशन देते हैं तो उनके तो हर इदारे का हर एक का ऑडिटर साथ में होता है और वो इंटरनेशनल इदारे और नेशनल इदारे, हाँ तो जी, वो ऑडिट। और जब तक वो ट्रस्ट नहीं होगा तब तक तो तो ये याद रखें कि जो इदारों में शफाफियत नहीं है वहाँ बड़े मसाइल हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि वो किसी तरह बदनीयती उनकी हो सकता है, वो बहुत खुद अच्छी नीयत के साथ काम मिसमैनेजमेंट हो सकती है। लेकिन मिसमैनेजमेंट होगी तो खामखा में इल्ज़ाम लगेंगे। रमज़ानुल मुबारक एक ख़ास महीना होता है जिसमें ज़रा बहरहाल इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो लोगों को शायद कभी कभी लगता है कि यार ये पैसा जो है ना वो कमाने का कोई ज़रिया बन गया है, लेकिन ये उस फ़ायदे को उठाने का एक मौका होता है कि जब अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में एहसास डाला होता है, भूख का, प्यास का, एक दूसरे के ख्याल का, और इसकी तो रूह ही ये है कि आप दूसरे की तकलीफ़ का अंदाज़ा करें या दूसरे की तकलीफ़ का अंदाज़ा करने की कोशिश करें। तो इसीलिए ज़रा इस महीने में हम लोगों के नेकी के जज्बे को ज़्यादा उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस दिन के हवाले से, इस माह मुबर्रक के हवाले से कोई आप लोगों से बात करना चाहें? लोगों से जी, मैं सिर्फ यही बात कहूँगा जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखें, दीन जो है ना, दो उसके पिलर्स हैं, एक हुकूक अल्लाह है और एक हुकूक इबाद है। और जिस तरह तमाम उलमा इकराम मुत्तफिक हैं कि हुकूकुल अल्लाह पे तो अल्लाह और आपका मामला है, लेकिन हुकूकुल इबाद जो है इंसानों का मामला है और उसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत सख्त है। उसमें वो अगर मुस्तहिक तक आपने अपनी वो दौलत जो कि आपके पास जायद है या जो दौलत से ज़कात या टैक्स निकालना चाहिए था और आपने नहीं निकाला तो इसका हिसाब किताब बिल्कुल होगा, दुनिया में तो होगा ही होगा, वो आखिरत में भी होगा। तो और ऐसे इदारे, मैं फिर कह रहा हूँ कि बड़ी नेमत है हमारे पास कि हैंड जैसे इदारे जो कि मुस्तहिकीन तक आपकी नेमत, आपकी दौलत से निकाले हुए टैक्स यानी ज़कात को पहुँचाना चाह रहे हैं, आपकी खैरात पहुँचाना चाह रहे हैं, आपकी सदक़ात पहुँचाना चाह रहे हैं और उससे पर्पसफुल काम हो रहा है। मतलब तालीम का सिलसिला हो रहा है, उसमें रोज़गार का सिलसिला हो रहा है, उसमें उनके सेहत का मामले बन रहे हैं और वो एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप हो रही है जो कि बहुत ज़रूरी है। देखें, हम अब खुद ज़ाती तौर पे आगे नहीं आएंगे तो और हुकूमत को ही या सरकार को या इदारों को ही हम कहते रहेंगे तो ये इसका मसले का हल नहीं होगा और हम अपने फ़राइज़ से मुबर्रा भी नहीं हो सकते। हमें अपने ज़ाती हैसियत में अपने फ़र्ज़ अदा करना है और हुकूकुल इबाद का फ़र्ज़ अदा करना है। और जितना हुकूकुल इबाद, और ये वो हुकूकुल इबाद का फ़र्ज़ वो फ़र्ज़ होता है या जिसको अल्लाह ने कहा है कि तुम जितनी दौलत दोगे वो मेरे साथ कारोबार होगा और जितना जाए निकलेगा उतना दुगना होकर वापस आएगा। तो इस मौके से फ़ायदा उठाएं, इस रमज़ान से फ़ायदा उठाएं और इन नेमतों का शुक्र अदा करें। और शुक्र अदा करने का यही तरीका है कि हम तमाम इंसानों का इस मुल्क में भी और इस मुल्क के बाहर भी ख्याल करें, उनके हुकूक का ख्याल करें, उनकी गुर्बत मिटाने में काम करें, उनकी बीमारियों के लिए काम करें कि उनकी सेहत याफ्ता हो जाए और जब वो सेहतमंद होंगे, वो तालीम याफ्ता होंगे और वो खुशहाल होंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी एक सेहतमंद, तालीम याफ्ता और खुशहाल मुल्क होगा। बिल्कुल ठीक बात है कि जो अल्लाह की नेमतें, उनके शुक्र का एक ही तरीका है कि उन नेमतों में शरीक करें आप लोगों को। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस कोविड की सिचुएशन में ज़ाहिर मुश्किलात बढ़ी हैं, लोग देने वाले भी बहुत हैं और आगे बढ़े हैं, मगर ज़रूरियात भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं एकदम से। तो हैंड्स किसी तरह से मुश्किलात का शिकार हुआ डोनेशंस के एतबार से, या आपको लगता है कि लोगों से ये रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि इस वक्त भले एक रोटी आधी आधी करके अपने किसी मुसलमान भाई से शेयर कर लें, ये वो वक्त है कि जिसमें ज़्यादा इम्तिहान है आपका अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्योंकि इस दौरान जॉबलेसनेस या बेरोज़गारी बहुत बड़ी है तो गुर्बत भी बहुत बड़ी है, तो इस मौके पे तो ज़्यादा हमारा फ़र्ज़ बनता है जितने मुतविस लोग हैं, जितने दौलतमंद लोग हैं और जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा दामे सुखने बाहर आना चाहिए और लोगों के लिए निकालना चाहिए। हमने माशाल्लाह
कोविड में ख़ास तौर पे हमें काम किया। मैं बताऊं कि पिछले 9 महीने में जो कोविड का दौर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्थ पर और बहुत ज़्यादा ये वाटर सैनिटेशन के ऊपर काम किया, क्योंकि हैंड वॉशिंग वगैरह कोविड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो सैकड़ों अस्पतालों में हमने पब्लिक सेक्टर के, गवर्नमेंट के इदारों में सिंध और बलूचिस्तान के हैंड वॉशिंग के सिस्टम बनाए, पीपीईज जो हैं, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है, डॉक्टरों को, पैरामेडिक्स को, इवन जो स्वीपर्स वहाँ पैरामेडिक्स में काम करते हैं उनको ट्रेनिंग की। तो हमने कोई 80 करोड़ का माशाल्लाह से ये इंटरवेंशन किया सिर्फ कोविड के इमरजेंसी में। ज़बरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम, लेकिन जाहिर है कि अगर जितना हमें ज़्यादा, क्योंकि अब माशाल्लाह इतना पोटेंशियल है इदारे में, सिस्टम इतने अच्छे डेवलप हैं, आईटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सारे सिस्टम जो है कंप्यूटराइज्ड हैं, तो हमारा स्केल बहुत बड़ा है। इस स्केल को हम जितना लोग सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगे, और पहुंच सकेंगे तो ये, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान से ना सिर्फ बीमारियां ख़त्म होगी, पाकिस्तान से ना सिर्फ जहालत ख़त्म होगी, पाकिस्तान से यकीनन बेरोज़गारी ख़त्म होगी और लोग खुशहाल होंगे। तो ये आपसे अपील भी है, दरख्वास्त भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ के ताउन करें और हैंड्स का साथ दें, ताकि हैंड्स आपके अमानत को मुस्तहिकीन तक पहुँचाए। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, एक तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, हैंड्स का काम जान के बहुत अच्छा लगा, और जिस दर्द दिल से आपने लोगों से बराह रास्त बात की, एंड आई होप कि इंशाल्लाह लोग इस बात को समझेंगे। और बात फिर वही कि आप आइए, हैंड्स के आप अगर दावत देना चाहें कि कहाँ आ सकते हैं लोग, कहाँ काम देख सकते हैं, ताकि वो एक तसल्ली अच्छा लगता है आपको कि जब आप खुद देख के अतिया करते हैं। तो अगर आप कोई ऐसी दावत लोगों से देना। जी ज़रूर, मैं आपसे, क्योंकि हैंड्स मॉडल कम्युनिटीज़ का काम करती है, मॉडल विलेज डेवलपमेंट, मॉडल अर्बन आबादी और गरीब तरीन आबादियों को बेहतर आबादी बनाने की कोशिश करती है। तो हमारे ऑफिसेज़, हमारी ब्रांचेस पाकिस्तान के हर बड़े शहर में, चाहे सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान और सरहद हो, इन तमाम इलाकों में हमारे ऑफिसेज़ मौजूद हैं। कराची में क्योंकि हमारा हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस है, तो आप किसी भी दिन हमारे इस एड्रेस पे, जो एड्रेस आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे भी, वहाँ पे तशरीफ़ लाएं। हम कराची के बहुत सारे इलाकों में जहाँ पे हमने ये मॉडल डेमोस्ट्रेशन, मॉडल कम्युनिटीज़ डेवलप की हुई हैं, मॉडल विलेज डेवलप किए हैं, तो हम आपको क्या वहाँ पे सेहत का मॉडल और एजुकेशन में क्या काम कर रहे हैं, और तालीम पे क्या काम कर रहे हैं, सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट पे क्या काम कर रही है, और इस तरह दूसरे सारे इदारे हम दिखा सकते हैं, और आप अपनी आंखों से देखें कि आपके पैसे को हम किस तरह इस्तेमाल करें। जी हाँ बिल्कुल, और ये बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि बड़ी दिलचस्प बात कि बलूचिस्तान में, इंटीरियर सिंध में कम से कम 500 ख़वातीन को ट्रेन किया गया है मिडवाइफरी के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ख़वातीन एम्पावरमेंट की बात हो, घर की बात हो, शेल्टर की बात हो, खाने की बात हो, तो एक मुतनव्वे किस्म का ऑपरेशन है जो हैंड्स की तरफ से जारी है। वंस अगेन सर, उसके लिए आपको सल्यूट। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, इस्तकामत दे, इस इदारे को और ज़्यादा ताकतवर और मजबूत बनाए कि ये लोगों की खिदमत करता रहे। और फिर एक वक्त आए कि इंशाल्लाह जब हमें किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, पाकिस्तान सेल्फ अपने पैरों पे, हर फर्द अपने पैरों पे खड़ा हो। इंशाल्लाह सबकी कोशिश यही है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजिश। और हम यही कहेंगे कि जॉइंट हैंड्स विद हैंड्स, आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त तरीके से कितना डाइवर्सिफाइड एक काम हो रहा है। तो आप अपने तौर पे तस्दीक भी कीजिए। अब तो ज़ाहिर इंटरनेट का दौर है, आपने जी अपनी उंगलियों को एक जंबिश देनी है, आपके सामने आ जाएगा क्योंकि सारा काम आप सेगमेंट्स वगैरह देख सकते हैं सारा कुछ, और फिर आप अपने तौर पर जितना हो सके कतरा कतरा मिलकर समंदर बनता है। जिस तरह मसलन कल हमारे जो मेहमान थे काशिफ इकबाल साहब थे, जी तो उन्होंने दरख्वास्त की थी कि भाई आप अपने तौर पर जो हेल्प कर सकते हैं, यानी आप अगर अतियात उस अंदाज से नहीं दे सकते, फाइनेंशियली या पैसे नहीं दे सकते, तो उनको खून का अतियात दे दें मसलन। तो उसके बाद यानी मारूफ क्रिकेटर है पाकिस्तान के रोमान रईस साहब, जी उन्होंने कल कॉल की थी, बाकायदा वो सेगमेंट के बाद कॉल आई थी, इसने इंक्लूड नहीं कर सके थे। तो रोमान रईस साहब कुछ वो चले गए या अभी जाने वाले, मुझे बता दीजिएगा। आज जा चुके, अच्छा जबर ठीक। कल उन्होंने कहा था कि भाई मैं आज रात ही अपने टीम के साथ जा रहा हूँ खुद उनकी बोतलें देने। तो कल रात वहाँ चले गए रोमान रईस साहब अपनी तकरीबन 30 से 40 लोगों की टीम के साथ, और वो सब ब्लड डोनेशन दे आए हैं। भाई अल्लाह उन्हें पाकिस्तान के लिए इज्जत कमाने का जरिया और वसीला बनाए इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ ये बात करने का मकसद भी है कि यानी इस तरीके से ये हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन भी आज हमारे साथ है, तो आप
देखिए किस अंदाज से काम कर रहे हैं, आपको जिस अंदाज से लगता है कि आप इनके हाथ मजबूत कर सकते हैं वैसे कीजिए, फाइनेंशियली कर सकते हैं या जिस भी और अंदाज से, बस कोई ना कोई बहाना ढूंढ लीजिए और क्या बात इस है, तरह मदद कर जज़ाकल्लाह, मेरा दिल खुश कर दिया आपने। हाँ, वाह, वाह, वाह। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदाबाद। तो सर जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच जी। जज़ाकल्लाह। आप देख रहे थे सिर्फ एक्शन ने की, हम एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हाजिर होते हैं दोबारा। इंशाल्लाह।